सुप्रभात पिला माने। अच्छा पिला माने तुमे तुम चारिपटे केउं सब जिनस देखुच कहिल? टेबुल, चौकी, कार, खेलना, बही, खाता एमती बहुत किछि नुहे। अच्छा आ गोटे कथा कहिल, ये सब जिनस तुम जो देखुच तुम चारिपटे सेगुड़िकर आकृति रंग देखा ये सब कौन एका प्रकारर नुहे नहीं? ताहेले पिला माने आस आज आमे वस्तु वस्तु मध्य पार्थक्य और सादृश्य विषय आलोचना करिबा। अच्छा पिला माने तुमे तुम चारिपटे केउं सब जिनस देखुच देख चित्र रे? टेबुल, साइकेल, खेलना, बही, मोबाइल, बोतल एमसी अनेक किछि नुहे। अच्छा कहिल टेबुल आमे केउं कार्य पई व्यवहार करिथाउ? टेबुल आमे पाठ पढ़िया पई, खाइबा पई, एमती जिनस पत्र भी बेले बेले रखिथाउ ए सब कार्य पई नुहे। अच्छा एबे कुह साइकेल आमे केउंथि पई व्यवहार करथाउ? साइकेल आमे गोटे जगार अन्य जगह को जीवा पई व्यवहार करथाउ। आउ मध्य देख टेबुल और साइकेल कोन एका पदार्थरु तैयारी कि? या मध्य नुहे। तो एमती आमे आम चारिपटे जो सब वस्तु देखुचे विभिन्न प्रकार वस्तु देखुचे सब विभिन्न कार्य पई आमे व्यवहार करिथाउ। पिला माने देख एठी चारि कोणिया घर भितरे गुड़ाए वस्तुर चिट लेखा जाइछि हैला। तो सेगुड़ी को मध्यरु आम काम हैला जे केउं गुड़ी को खाद्य रूपे, केउं गुड़ी को वस्त्र रूपे और केउं गुड़ी को घर तैयारी पई व्यवहार करथाउ ताकू आमे बाछि अलगा करिबा। देखो माछ खाद्य रूपे नहीं, रेशम वस्त्र रूपे, पशम कोथि पई वस्त्र रूपे नुहे। तापरे पॉलिस्टर वस्त्र रूपे, आउ पनीपरिबा आम खाई थाउ नुहे। आउ कुह खपर घर छणा हे थाए नहीं, घर ऊपर आम छाउनी करथाउ। आउ अंडा खाद्य रूपे, नड़ा नड़ा छपर सब देखिथिबो आ नड़ा मध्य गाई गोरु खाई थांती नुहे। आउ काठ देखो काठरू घर तैयारी होई थाए, डाली आमे खाई थाउ, इटा जोड़ी घर तैयारी करा जाए, क्षीर खाद्य रूपे व्यवहार करा जाए नुहे। आउ देख नाइलन नाइलन मध्य वस्त्र रूपे व्यवहार करा जाए। गोड़ी घर तैयारी पई, बाली घर तैयारी पई, लुहा छड़ घर तैयारी पई, सब कंक्रीट घर तैयारी करा जाउची। मांडिया देख खाद्य रूपे नी। आउ शेष रहला कपा, कपा आमे जो सूता लुगा पिंधुचे एथुर तैयारी होई थाए। अच्छा पिला माने कहिला तुम मानकु जदि बालीरु पोशाक तैयारी करी पिंधिया को कहा जिवो, चाउलरु घर तैयारी करी रहिया को कहा जिवो, बुझिलो। और रेशम को खाद्य रूपे तैयारी करी ताकू माने खाइया को कहा जिवो। तुम करि परिबो कि जे कि चिंता करलो कहिला नुहे नहीं? काहे कि कहिला चिंता कर पिले? पिला माने देख एठारे गोटे परिस्थिति दिया जाइछि, आसो से विषय आमे चिंता करिबा। रेवती ता जन्मदिन रे सांग माननकु घरकु निमंत्रण कला। से निजे सेमानक पई रोसेई कला। से बाली रे भात, काकुड़ी रे सालाड, काठ रे भजा और गोड़ी रे अंडा तरकारी तैयारी कला। एबे कुह ता सांग माने निम्नोक्त मध्यरु कोन खाइथिबे? भजा, भात, सालाड ना अंडा तरकारी? ठीक उत्तरटा कोन हबो कहिला? सालाड नुहे। ताहेले पिला माने आमे जानिले जे आमे खाद्य घर तैयारी करि परिबा नहीं कि घर तैयारी जिनिस को आमे वस्त्र रूपे व्यवहार करि परिबा नहीं। ताहेले आमे एथरु कोन जानिले पिले जे वस्तु वस्तु मध्य रे अनेक पार्थक्य रही थाए नहीं? ठीक सेही परि पिला माने आमे मांडिया को मध्य खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ और डाली मध्य खाइथाउ नुहे। ताहेले कहिलो मांडिया और डाली मध्य रे कोन सादृश्य रहिछि? उभय आमे उद्भिदरु पाइथाउ नुहे। ताहले ए दुईटा जो कहली मो मांडिया और डाली एमानक मध्य समानता रहिछि, तो याको आमे सादृश्य बोली कहिथाउ। तो आमे जानिले जे वस्तु वस्तु मध्य पार्थक्य मध्य रही थाए आ किछि वस्तु मध्य सादृश्य मध्य रही थाए। आस पिला माने ताहले आमे देखिबा आमे जो आमे चारिपटे विभिन्न वस्तु देखुचे से सब वस्तु केउं केउं मूल पदार्थरु तैयारी। आस आमे गोटे सारणी को नै आलोचना करिबा। पिला माने देख एठारे गोटे सारणी दिया जाइछि। सारणीर उपरि भागरे लेखा जाइछि विभिन्न मूल पदार्थर नाम। सेही सब मूल पदार्थरु केउं सब वस्तु तैयारी होइछि गोटे लेखा उदाहरण दिया जाइछि। देख तळे घरे गुड़िए वस्तुर नाम लेखा जाइछि एवं से सब को केउं मूल पदार्थरु तैयारी हमर काम हैला आमे कहिबा आ उपयुक्त कोठरी रे आमे लेखिबा।
ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଲଙ୍ଗଳ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? କାଠରୁ ତିଆରି, ନୁହେଁ? ଦର୍ପଣ କାଚରୁ ତିଆରି, ଚଷମା କାଚରୁ ତିଆରି, ଚୁଲି ମାଟିରୁ ତିଆରି, ନୁହେଁ? ଖେଳନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି, କାଠ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ କାଠରୁ ତିଆରି, କଡେଇ ଧାତୁ ତିଆରି, ତାପରେ ଢିଙ୍କି କାଠ ତିଆରି, ପାନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି, କାଠ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନୁହେଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ ଧାତୁ ତିଆରି, ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା ଧାତୁ ତିଆରି, ଖଟ କାଠ ତିଆରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି, ପନିକି ଧାତୁ ତିଆରି, ତାପରେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ କାଚ ତିଆରି, ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ନୁହେଁ ପିଲେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି, ନାଇଁ? ଆଉ ଧାତୁରୁ ତିଆରି, ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲେଟରେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆଉ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ମାଟିରୁ ତିଆରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହିପରି ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସବୁ ତିଆରି, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ତମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି? ଚିନ୍ତା କରିକି ଟିକେ କହିଲ ପିଲେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କଥା ମନେ ପକାଅ ତ, ଗ୍ଲାସ କଥା ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କେଉଁ ସବୁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ନୁହେଁ? ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ତିଆରି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ଲାସ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି, କେଉଁ କେଉଁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି, ତୁମେ ତୁମ ଅନୁଭୂତିରୁ କହିବ, ହେଲା? ତୁମେ ସବୁଦିନ ସରବତ କେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ କହିଲ ପିଲେ? କାଚ ଗ୍ଲାସରେ, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କାଚରୁ ତିଆରି ଗ୍ଲାସ। ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଦେଖ, ଗ୍ଲାସ କାଚରୁ ତିଆରି, ନୁହେଁ? ଆଉ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି? ଧାତବ। ଧାତବ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛେ ଷ୍ଟିଲ, କଂସା, ପିତ୍ତଳ। କଂସା ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ ବି। ପିତ୍ତଳ ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ନୁହେଁ? ଆଉ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ପିଇଥାଉ, ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସ ପିଇଥାଉ। ଆଉ ମାଟିର ମାନେ ଉପକାରିତା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସବୁ ମାଟି ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ? ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ନୁହେଁ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଝି ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଦେଖ, କାଗଜ ଗ୍ଲାସ। କାଗଜ ଗ୍ଲାସ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଉଥିବ, ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ସବୁ କାଗଜ ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଉଛି? ଝିଅଟି ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ସରବତ ରଖିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେ କପଡା ଥଳିରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସରବତ ଥଳିରେ ରହୁଛି କି? କଣ ହେଉଛି? ସବୁ ବହି ଯାଉଛି, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ? କପଡାରେ ତିଆରି ଥଳିରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇପାରିବା କି? ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ନୁହେଁ? କାହିଁକି? କାରଣ କପଡାର ଗୁଣ ଯାହା, ଗ୍ଲାସର ଗୁଣ ମାନେ ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ, କାଚ ଗ୍ଲାସ, ମାଟି ତିଆରି କିମ୍ବା ଧାତବ ଗ୍ଲାସ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସେଇଆ ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ, ମାଟି ଏସବୁର କିଛି ଅଲଗା ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ପାଣିକୁ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଧରି ରଖି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କପଡାରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ଆସ ସେମିତି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପାନିଆ। ପାନିଆ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ, ନୁହେଁ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କାଠ, ଉଭୟ କାଠ ତିଆରି ପାନିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ଲାସ। ଗ୍ଲାସ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। କେଉଁ କେଉଁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି? କାଚ, ମାଟି, ଧାତବ, କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥାଳି। ପ୍ଲେଟ କଥା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଲେ, କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଷ୍ଟିଲ, କାଚ ପ୍ଲେଟ, ତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କଂସା, ପିତ୍ତଳ। ମାନେ ଆଗକାଳ ଲୋକ ସବୁ କଂସା ତିଆରି ସବୁ ବାସନକୁସନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପିତ୍ତଳର ତିଆରି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଥାଳି, ସେସବୁ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ନୁହେଁ? ଆଉ ତମେ ଦେଖ, କଲମ।
କଲମ ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଧାତବ କେତେଟା କଲମ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଖେଳନା ତ ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଗୁଡାଏ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଖେଳନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତା ସହିତ କାଠରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଧାତବ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତମମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବ, ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବ, ତମମାନେ ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲର କଡେଇ, ଡେକଚି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଅଲଗା ସବୁ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ଖଟ ଆଉ ଟେବୁଲ କାଠରୁ ତିଆରି ନୁହେଁ, ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଏଠି କାଠ, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆମେ ଖଟ ସେହି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲେଟର ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାସର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେତେ ଦୂର ଶିଖିଲ? ଆସ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଅଛି? 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛ। କରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାଠ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ? ଖଟ, ମାଠିଆ, ଟେବୁଲ, ଚୌକି। କେଉଁଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କୁହ ପିଲାମାନେ? ମାଠିଆ, ନୁହେଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଖରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟିର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ସମାନ? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଖଟ, ଲୁହା କଣ୍ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ସାଇକେଲ, ଶଗଡ଼। ତୃତୀୟ ଅପସନରେ ଅଛି ମାଠିଆ, ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି କାଚ ଗ୍ଲାସ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି। କେଉଁ ଦୁଇଟିର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ସମାନ କହିଲ? ମାଠିଆ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି, ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଅଛି? ଆମ କାମ ହେଲା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛିବା। କରେ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗିଆ, ବହି, ପନିକି, ଛୁରୀ। କେଉଁଟି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ କହିଲ? ବହି, ନୁହେଁ? ଆଉ ସବୁ ଧାତବ ତିଆରି। ବହି ହେଲା ଆମ କାଗଜରୁ ତିଆରି। ତାପରେ ଦେଖ, ଖରେ ରେଶମ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି। କେଉଁଟି ଅଲଗା ହବ ପିଲେ କୁହ? ରେଶମ, ନାଇଁ? ଦେଖ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି ଏସବୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ରେଶମ ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗରେ ଦେଖ ଅଛି ଚୌକି, ବାଲ୍ଟି, ପାନିଆ, ଦୀପ। କଣ ଅଲଗା ହବ କୁହ ପିଲେ ଏଠାରେ? ଦୀପ, ନାଇଁ? କାହିଁକି? ଦୀପ ମାଟି ତିଆରି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ କରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆଉ ଘରେ କଣ ରହିଲା? ଦେଖ, ଆମ୍ବ, ସେଓ, ଝୁଡି, କ୍ଷୀର। କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଝୁଡି। କାହିଁକି? ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଝୁଡି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ଝୁଡି ଫଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଉ, ନୁହେଁ? ଠିକ ଅଛି।